السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء، کیا آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ اب ہمارا چوتھا لیسن ہے، پیج نمبر آپ لوگ 29 نکالیں، یعنی 29 پیج نمبر نکالیں۔ اب ہمارا چوتھا لیسن شروع ہونے والا ہے۔ تمام طلباء سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ٹیکسٹ بک نکال کر پیج نمبر 29 نکالیں، اور ہمارا چوتھا لیسن شروع ہونے والا ہے۔ میرے عزیز طلباء، نکالے آپ لوگ، نکالے پیج نمبر 29 نکالیں۔ پیج نمبر 29 میں کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کیا دکھ رہا ہے؟ کیا تصاویر نظر آ رہے ہیں؟ اس میں کتنے تصاویر نظر آ رہے ہیں؟ بولیے کتنے؟ 3 تصاویر نظر آ رہے ہیں۔ میرے عزیز طلباء، اور تصاویر کو غور سے دیکھیں۔ جو تصاویر نظر آ رہے ہیں ان کو غور سے دیکھیں۔ اس کے نیچے کیا ہے؟ 4 سوالات دیے گئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے، ان سوالات کی بلند خوانی کروں گی۔ آپ تمام لوگ کیا ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ 3 تصویریں ہیں۔ پہلی تصویر کیا نظر آ رہی ہے؟ گنبد نظر آ رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایک مسجد کی تصویر ہے۔ اور دوسری میں کیا ہے؟ صلیب، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی، سکھ مذہب کی۔ اور تیسری تصویر میں کیا ہے؟ ہندوؤں کی تصویر ہے، ہندوؤں کی بھگوت گیتا کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ تو میرے عزیز طلباء، پہلا سوال کیا ہے؟ پہلی تصویر دیکھ کر آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ یعنی پہلی تصویر دیکھیں گے ہمیں، اس میں ہم کو دیکھو کیا یاد آ رہا ہے۔ یعنی پہلی تصویر دیکھ کر ہم کو کیا یاد آ رہا ہے؟ مسجد یاد آ رہی ہے۔ مسلمان کیا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، گنبد نظر آ رہا ہے، یہ مسجد ہے۔ صلیب کس مذہب کی نشانی ہے؟ جو یہاں پر دوسری تصویر میں کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی نظر آ رہی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ دیکھیں ہم تصویر پر ایسی نشانی نظر آ رہی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صلیب کی نشانی بولتے ہیں۔ اور میرے عزیز طلباء، کیا ہے، ہر مذہب میں مختلف مذاہب کو ماننے والوں میں ہر ایک مذہب میں ایک بانی آ کر، ایک گرو، ایک رہنما آ کر کیا ہے، اپنے مذہب کے تعلق سے ان کے قوم کو بتائے۔ اور کیا ہے، پیغمبروں میں آخری پیغمبر کون ہے؟ میرے عزیز طلباء، ہماری دنیا جب سے شروع ہوئی ہے، سب سے پہلے کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے پیغمبر، اور سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہم سب ان کے امتی ہیں، یعنی ان کے طور طریقوں کے ماننے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ امتی بولتے ہیں۔ اور ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو میرے عزیز طلباء، یعنی اب سبق کا نام کیا ہے؟ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز طلباء، آپ کو تختہ سیاہ پر کیا ہے، میں محسن سبق کا نام لکھوں گی۔ آپ تمام لوگ کیا کریں، اپنی درسی کتاب نکالیں اور نوٹ بک نکال کر، یعنی ہمارا چوتھا سبق شروع ہو رہا ہے۔ چوتھے سبق کا نام کیا ہے؟ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ تمام لوگ ٹیکسٹ بک میں دے کر وہ سبق کا نام لکھیں۔ میرے عزیز طلباء، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہمارے آخری پیغمبر کو نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے اس سبق میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کے بارے میں، اس کے لکھنے والے کون ہے؟ ادارہ ہے، یعنی انسٹیٹیوشن کی طرف سے یہ لیسن چھاپے ہیں۔ اسی لیے آپ تمام طلباء میں بلند خوانی کروں گی، اپنی درسی کتاب میں بغور سماعت فرمائیں، شور و غل ہرگز مت کریں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب کے شہر مکہ میں 12 ربیع الاول 2 شنبے کے دن 571 عیسوی کو الصبح خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی
تو والدہ بی بی آمینہ بھی وفات پا گئی۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تب چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ جب 14 سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی طرف توجہ فرمائی۔ عربوں میں اس وقت بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ عام طور پر عربوں کی زندگی قتل و غارت گری اور لوٹ مار میں گزرتی تھی۔ شراب نوشی، سود خوری اور بددیانتی جیسی برائیاں ان میں عام تھیں۔ آپس میں جھگڑے برسوں چلتے، ذرا سی بات پر تلواریں نکل آتی اور خون خرابہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان برائیوں سے روکا اور انسانیت کی تعلیم دی۔ لوگ آپ کو امین اور صادق سمجھتے تھے اور آپ کی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا تشریف لے جاتے اور کئی دن تک خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اہل مکہ کی بے راہ روی پر غور فرماتے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار قرآن مجید کا نزول ہوا اور اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ مکے کے سرداروں کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آنے لگی۔ پہلے تو ان لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، پھر طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آخر کار اہل مکے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکے کی بادشاہت بھی پیش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہ ہٹوں گا، یا تو اس کام کو انجام دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا۔ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے طرح طرح کی دھمکیاں دی اور ان کا ظلم و ستم روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا۔ جس راہ سے آپ گزرتے تھے ایک بڑھیا آپ پر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا نہیں پھینکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کی مزاج پرسی کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کا حسن سلوک دیکھ کر وہ عورت ایمان لے آئی۔ آپ 13 برس تک مکے والوں کے ظلم و ستم سہتے رہے لیکن حق کے راستے سے نہ ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 عیسوی میں اللہ کے حکم سے مکے کی سرزمین چھوڑ دی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس مقدس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اسی ہجرت کے واقعے سے سنہ ہجری کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں صحابہ کرام کی مدد سے ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی، گارے اور پتھر اٹھائے۔ یہی مسجد مسجد نبوی کہلاتی ہے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور 10 سال کے اندر سارے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش مزاج اور ہنسمکھ اور بڑے ہی نرم اور مہربان تھے۔ کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے، بری بات منہ سے نہ نکالتے، کسی کے عیب نہ ڈھونڈتے اور نہ ہی غیبت کرتے، کسی کو برے نام سے یاد نہ کرتے، ہر ایک سے محبت سے پیش آتے، کسی سے جھگڑا نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہ مارا اور گالی بھی نہیں دی۔ میرے عزیز طلباء، یہاں پر کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ محمد اور احمد تھا۔ انشاءاللہ پھر ہم کل نیکسٹ کلاس میں اس سبق کا کیا ہے، تفصیل سے کیا ہے اس سبق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
प्यारे तलबा, पेज नंबर 31 निकालें। 30 पर एक पेज नंबर निकाल कर आप तमाम लोग अपनी अपनी दरसी किताबों में बगौर समाअत फरमाएँ। मैं बुलंद ख़्वानी कर रही हूँ। चौथे लेसन का और थोड़ा प्यारा बच गया है। मैं ये रीडिंग करने के बाद यानी बुलंद ख़्वानी करने के बाद आपको इस लेसन के बारे में क्या है मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश मिजाज और हंसमुख और बड़े ही नरम दिल और मेहरबान थे। कभी किसी का दिल ना दुखाते, बुरी बात मुंह से ना निकालते, किसी के ऐब ना ढूंढते और ना ही गीबत करते, किसी को बुरे नाम से याद ना करते, हर एक से मोहब्बत से पेश आते, किसी से झगड़ा ना करते। आपने कभी किसी को ना मारा और कभी गाली भी नहीं दी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सच्चे थे और सदा सच्ची बात कहते थे। फरमाते, सच्चाई में नजात है और झूठ में तबाही। लोग आपको सादिक कहते। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार थे। फरमाते, जो खयानत करे इसमें ईमान नहीं। लोग आपके पास अपनी अमानतें रखते, आप पर भरोसा करते और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद ही कर लिया करते थे। आप अपने ज़ौजैन के साथ घरेलू कामों में भी हाथ बटाते थे। कोई बीमार होता तो मिजाज पुरसी के लिए ज़रूर तशरीफ़ ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बेहद प्यार करते थे। छोटे बड़ों को सलाम करने में पहल फरमाते थे। बच्चों के सरों पर शफ़क़त से हाथ फेरते और दुआ फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे अल्लाह के बाग के फूल हैं। आप बच्चों से हंसी मजाक भी फरमाते और उनके साथ खेल में भी हिस्सा लेते। 63 साल यानी 63 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल 10 हिजरी को आपका विसाल हुआ। आपका रोज़े मुबारक मदीने मुनव्वरा में है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो मेरे अजीज़ तलबा, मैं जो आपके सामने मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारा चौथा लेसन है उसमें क्या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश उनके हालात ज़िंदगी हैं। मेरे अजीज़ तलबा, मोहसिन इंसानियत में आपको क्या है ये तस्वीर नज़र आ रही है, जो मक्का मदीने की तस्वीर नज़र आ रही है। गौर से देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कहाँ पैदा है? शहर मक्का में 12 रबीउल अव्वल 2 शुंबे के दिन अलग सुबह को क्या है कुरैश ख़ानदान में पैदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ानदान में पैदा है उस ख़ानदान को क्या बोलते हैं? कुरैश ख़ानदान कहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था और वालिदा का नाम क्या था? बीबी आमीना था। आपकी पैदाइश से क़ब्ल ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला का क्या इंतकाल हो गया था। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले उनके वालिद कौन है? अब्दुल्ला ही, उनका इंतकाल हो गया था। और जब वो 6 साल की उम्र हुई तो उनकी वालिदा यानी उनकी वालिदा का नाम क्या है? बीबी आमीना है, उनका भी इंतकाल हो गया। मेरे अजीज़ तलबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब है। आपके वालिद का इंतकाल होने के बाद आपकी परवरिश कौन की? आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला ने की। मेरे अजीज़ तलबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चाचा थे, उनका नाम क्या है? अबू तालिब है। यानी उनके वालिद क्या है? पैदाइश से क़ब्ल यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले गुजर गए थे। उसके बाद 6 साल की उम्र में क्या है उनकी वालिदा कौन है? बीबी आमीना है, उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद क्या है उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी क्या है इंतकाल हो गया। और जब आप 8 साल के थे तो क्या हो इनका इंतकाल हो गया। मेरे अजीज़ तलबा, उसके बाद क्या है आपकी परवरिश कौन की? आपके चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। यानी आप क्या करें, जब आपकी उम्र कितनी हुई? 14 साल की उम्र हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें? तिजारत यानी व्यापार करने के वास्ते, बिजनेस करने के वास्ते शहर मक्का का क्या है सफ़र करें। अरे उस वक़्त जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब का सफ़र किया उस वक्त अरब में क्या बहुत सी बुराइयाँ फैली हुई थी। यानी सबसे बड़ी बुराई क्या थी? लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देते थे।
और क्या है, शराब नवेशी आम थी अरब में, लूट मार गारत गिरी, ऐसे मामूली मामूली क्या है, बड़े बड़े गुनाह क्या है अरब में क्या है आम थे। और क्या है, आपस में जो झगड़ा कर लेते थे बरसों तक क्या है, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, इन बुराइयों को रोकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इंसानियत की तालीम दी। तमाम अरब के लोगों को क्या इंसानियत की तालीम दी, इसीलिए आपको लोग क्या कहते थे, अमीन और सादिक, और आपकी बातों पर क्या यकीन करते थे। तो मेरा अजीज तलबा, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है, अब्दुल्ला है, वालिदा का नाम क्या है, बीबी आमीना है, और उनके दादा का नाम क्या है, अब्दुल मुत्तलिब है, और उनके एक चाचा थे, उनके चाचा का नाम क्या है, अबू तालिब है। यानी आपके वालिद और वालिदे का इंतकाल होने के बाद आपकी परवरिश आपके दादा किए, उसके बाद आपके दादा का 8 साल के हुए तो आपके दादा का इंतकाल हो गया, तो आपकी परवरिश कौन के, अबू तालिब की। उसके बाद आप 14 साल की उम्र में क्या है, तिजारत शुरू करें। और जो यानी अरब में बहुत सी बुराइयाँ थी, तो आप क्या है, मोहसिन इंसानियत यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, इन तमाम बुराइयों को रोके। और क्या है, तमाम अरब वाले आपको क्या समझते थे, अमीन और सादिक कहते थे। मेरे अजीज तलबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है, गार हिरा तशरीफ़ ले गए, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, नबी बने, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल थी, तो अब गार हिरा में जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है, पैगाम आता था, जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर आपको मैसेज पहुँचाते थे। जब आप क्या करें, गार हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत कई दिन तक अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते थे। और क्या है, कुरान यानी गार हिरा में जब आप तशरीफ़ ले गए तो आपको क्या है, पहली बार कुरान शरीफ का नुज़ूल हुआ, और उसके बाद आप क्या है, इस्लाम की तबलीग शुरू की। सबसे पहले अल्लाह यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम की तबलीग शुरू किए, उसमें क्या है, अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, और अल्लाह के मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और तमाम सरदार क्या करें, ये बात सुनकर बहुत से बेकरार बेचैन हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज़्यादा सताने लगे, आपका मजाक उड़ाने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें तो मैं क्या है, इस काम से पीछे नहीं हटूंगा, इस्लाम की तबलीग करता रहूँगा। अल्लाह एक है, अल्लाह इबादत के लायक है, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो मेरे अजीज़ तलबा, या नहीं तो मैं क्या है, इस्लाम से हरगिज़ नहीं हटूंगा, या तो इस काम को अंजाम दूंगा और अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। तो तमाम मक्के के सरदारों के क्या है, अपनी बादशाहत खतरे में नजर आने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, और ज़्यादा इस्लाम की तबलीग शुरू की। यानी यहाँ पर एक वाक़या है, यानी एक बुढ़िया थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो आपके ऊपर क्या कचरा फेंका करती थी। कई दिन से वो औरत नज़र नहीं आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वो बहुत बीमार है। तो मेरे अजीज़ तलबा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफियत सुने, यानी जो बुढ़िया आपके ऊपर रोज़ाना कचरा डालती थी वो नज़र नहीं आई, तो आप दरियाफ्त करने के बाद मालूम हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, उस बुढ़िया जो बीमार है बोले, जो कचरा आपके ऊपर डालती थी, उसकी इयादत के लिए गए, यानी उसकी बीमार कुर्सी की इयादत करने के लिए गए। तो वो औरत क्या करी, डर गई, यानी मैं तंदुरुस्ती की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा डालती थी, अब मैं ज़ईफ़ हो गई हूँ, यानी अब मैं मरने के करीब हो गई हूँ, फिर वो मेरा बदला तो लेने नहीं आए। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बुढ़िया का बदला नहीं लिए, उसकी इयादत के लिए गए। तो वो बुढ़िया क्या करी, फ़ौरन क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक देखकर, यानी मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुराई करती थी और वो मेरे साथ अच्छा ही करते ही, यानी हुस्न सलूक, उनके किरदार को देखकर वो औरत फ़ौरन क्या है, इस्लाम कबूल कर ली। और क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, अल्लाह के हुक्म से क्या करे, मक्के की ज़मीन छोड़ दी और मदीना मुनव्वरा क्या है, तशरीफ़ ले आए। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर जो मदीना आए, जो सफ़र करे, जो जर्नी करे, उसको क्या कहते हैं, हिजरत कहते हैं। उसके बाद से क्या, हिजरत सने हिजरी ख़त्म होकर यानी हिजरी का आगाज़ हुआ। मेरा अजीज़ तलबा, यानी वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में एक मस्जिद बनाए, उस मस्जिद का नाम क्या है, मस्जिद नबी है। वो मस्जिद बनाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, मट्टी गारे उठाकर वो मस्जिद की मरम्मत के लिए साथ दिए। तो मेरे अजीज़ तलबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ, उनकी बीवी बच्चों के साथ भी अच्छा हुस्न सलूक करते थे, उनके साथ क्या है, अच्छी तरह रहते थे। इसीलिए हमें भी क्या करना है, ये सबक पढ़ने के बाद हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि हम भी अपने अखलाक को सुधारना चाहिए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत थे, हर एक के साथ अच्छा
آپ بچوں سے बेहद پیار کرتے تھے، چھوٹے بڑوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے، بچوں کے سروں پر کہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے اور دعا فرماتے۔ آپ فرماتے تھے کہ بچے کیا ہے اللہ کے باغ کے پھول ہیں، اور بچوں کے ساتھ کیا ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ کیا کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا بھی کرتے تھے۔ میرے عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول 10 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا روز مبارک یعنی آپ کی خبر کیا ہے مدینہ منورہ میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو میرے عزیز طلبہ، یعنی آپ کے اوپر کیا ہے سواد آیا ہے، حضور لکھ کر کیا ہے سواد لکھتے ہیں، تو ہم کیا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ ریزے آئے تو کیا پڑھنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا چاہیے۔ اس سبق سے ہم کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کتنے بہترین تھے۔ ہمیں بھی کیا ہے کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہیے، یعنی جو برائی کرتے ہیں ہمیں اس کے ساتھ کیا ہے نیکی کرنا چاہیے، اور اخلاق کا ہے پھیلانا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، پھول مرے باس رہے، پھول مرے باس رہے، انسان مرے اوصاف رہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، ہم بھی کیا ہے اچھے اخلاق پیدا کرنا چاہیے۔ میرے عزیز طلبہ، یہ لیسن اب تک یہاں پر ہوا ہے، اور میں آپ کو تھوڑا ہوم ورک دوں گی۔ آپ کیا ہے اپنی ٹیکسٹ بک نکال کر اس میں کیا ہے صفحہ نمبر کتنا نکالنا چاہیے، آپ 32 نکالیں، یعنی 32، صفحہ نمبر 32 نکالیں، اور اس میں کیا ہے الفاظ املا نویسی کے لیے الفاظ دیے گئے ہیں، آپ کیا ہے اس کو غور کرتے ہوئے اس کی مشق کرنا چاہیے۔ یہاں پر کیا ہے الصبح ہے، قریش ہے، عبد المطلب ہے، عبداللہ، ابو طالب، خیانت، زوجین، اہل مکہ، سعدی، خمین، یہاں پر تھوڑے الفاظ دیے گئے ہیں۔ پیج نمبر 32 میں کیا ہے املا نویسی بول کر تھوڑے الفاظ دیے گئے ہیں، آپ کیا ہے ایک ایک لفظ کو کیا ہے 10 مرتبہ ہجے کرتے ہوئے، یعنی ہجے کرتے ہوئے اسپیلنگ کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میرے عزیز طلبہ، اور ایک آپ کو کیا ہے چھوٹا سا ہوم ورک ہے، یعنی وہی پیج میں کیا ہے پیارا دیا گیا ہے، اس میں کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی تھی، ان کا نام کیا تھا فاطمہ تھا، ان کے لقب کیا تھے زہرا اور بطول تھے۔ ایسا یہاں پر چھوٹا سا پیارا دیا گیا ہے، اور نیچے 4 سوالات دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ ہوم ورک دے رہی ہوں کہ آپ کو پیارا پڑھ کر جو سوالات دیے ہیں نیچے اس کے جواب لکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میرے عزیز طلبہ، پیج نمبر کیا ہے 32 سے آپ کس میں آنا ہے 33 میں آئے، 30 پر 3 پیج نمبر میں آ کر کیا ہے وہاں پر بے ہے، یعنی جوڑ ملائیے، میچ دا فالوئنگ۔ اس میں کیا ہے 5 دیا، چچا، والد، پیدائش، والدہ، دادا ہے، اور بے میں کیا ہے بی بی آمینہ، عبد المطلب، ابو طالب، عبداللہ، مکہ مکرمہ ہے۔ اور کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا نام کیا تھا ابو طالب، وہاں بریکٹ میں کیا ہے میں ابو طالب لکھنا، ابو طالب کی جگہ کیا ہے یہاں پر ورڈس جیم ہے۔ ایسا میچ دا فالوئنگ کرنا چاہیے، یعنی والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام، چچا کا نام، ان کے دادا کا نام کیا ہے۔ یہ دیا ہوم ورک دے رہے ہیں آپ کو، آپ کیا ہے کمپلسری کرنا چاہیے۔ اور پیج نمبر کیا ہے 34 نکالیں، 34 میں کیا ہے معمہ حل کرے مطلب ہے، جدول میں کیا ہے چند الفاظ دیے گئے ہیں، اور نیچے اشارے دیے گئے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں دیکھے تو آپ کو ایک ایک پیغمبر کا نام آتا ہے، جنہیں دنیا کو سدھارنے کے لیے پہلے پیغمبر آدم ہے اور آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تب دنیا کو سدھارنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر ہے۔ یہ معمہ میں یہاں پر ایک باکس دے کر الفاظ گروپ دیے گئے ہیں، اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں، بائیں سے لیفٹ سے رائٹ، رائٹ سے لیفٹ، ایسا دیکھیں تو کیا ہے چند پیغمبروں کے نام آئیں گے۔ آپ یہاں پر جو یہاں پر خالی جگہ ہے اس میں کیا ہے وہ پیغمبروں کے نام لکھنا چاہیے۔ پیج نمبر 34 ہے۔ میرے عزیز طلبہ، آپ کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے، آپ انشاءاللہ آئندہ جب ہماری ملاقات ہوگی آئندہ کلاس میں، جو ہم کیا ہے 5واں لیسن شروع کریں گے، اس وقت تک کیا ہے آپ تمام لوگ کیا ہے میں جو ہوم ورک دی ہوں پیج نمبر کے ساتھ دی ہوں آپ کو پڑھ کر سنائی ہوں، وہ ہوم ورک کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو کیا ہے تخصیصیات پر بھی کیا ہے سبق کا نام کیا ہے محسن انسانیت ہے، اور ادارہ اس کے لکھنے والے کو نہیں، ادارے سے وہ لیسن شائع ہوا ہے، اور ہمیں لوگوں کیا کریں جو میں
पेज नंबर के साथ आपको पढ़कर सुनाई हूँ, वो भी तख्ते सियाह पर लिखूँगी। आप तमाम लोग तहरीर कर लेकर नेक्स्ट हमारे जो क्लास में मुलाकात होगी, ऑनलाइन क्लास या स्कूल ओपन हो जाएंगे या नहीं तो ऑनलाइन क्लास में ही हमारी और तुम्हारी मुलाकात के साथ, तब तक के लिए हम क्या है कि होमवर्क करना चाहिए। इसके बाद हमारा और एक लेसन शुरू होगा इंशाल्लाह, सितंबर का लेसन है वो भी। मेरे अजीज़ तलबा, आप क्या है जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क करना चाहिए, और खामोश खानी से जो मैं लेसन आपको बुलंद खानी करके सुनाई हूँ, आप क्या करना है वो लेसन खामोश खानी के साथ पढ़कर समझना है। और क्या है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम, वालिदा का नाम, यानी अरब में क्या क्या बुराइयाँ थी, आपके दादा क्या करे आपको, और उसके बाद आपके चाचा आपकी परवरिश किए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उस वक्त के मालिक थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, किसी के माल में खयानत नहीं करते थे, और किसी को क्या बुरे नाम से नहीं पुकारते थे, और क्या है बच्चों से क्या है प्यार करते थे, बच्चे क्या है जन्नत के बाग के फूल हैं, और क्या है सलाम करने में पहल करते थे। इसी तरह कभी कभी आप क्या है बच्चों से हंसी मजाक भी किया करते थे। ये सब क्या है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और किरदार हैं। मेरे अजीज़ तलबा, आप अच्छी तरह खामोश खाने से हिज्जे करके लेसन को बार बार पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको क्या है समझ में आ जाएगा। और जो मैं होमवर्क दी हूँ आपको, पेज नंबर 32 का होमवर्क है, उसमें चंद अल्फाज हैं, उसकी मशक करना है। इसके बाद नीचे प्यारा है, वो प्यारा पढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी फातिमा ही, फातिमा के ताल्लुक से वो करना है। उसके बाद क्या है पेज नंबर 33 में क्या है मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में क्या है चचा, वालिद, पैदाइश, वालिदा, और क्या है उनके दादा का नाम क्या है उसके बारे में है। उसके बाद क्या है पेज नंबर क्या है 34 निकालना है। उसमें एक मुअम्मा, एक जदूल दिया गया है, बॉक्स है, वो बॉक्स क्या है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करें तो हमारे को पैगम्बरों के नाम आएंगे। आप अच्छी तरह ये करके क्या है बुलंद खानी या खामोश खानी हिज्जे करके लिखकर वहाँ पर क्या है यहाँ पर चंद नंबर दिए गए हैं आपको, जो जो उसमें पैगम्बरों के नाम आते हैं वो लिखना है। इसीलिए मेरा अजीज़ तलबा, आप अच्छी तरह मेहनत करें, अच्छा पढ़ें, और टेक्स्ट बुक का मुताला अच्छी तरह से करें, यानी दरसी किताब को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। अब तक तो हमारे क्या है 4 लेसन हुए हैं, यानी हमारा जून से क्या है सितंबर का एक लेसन हुआ है। आपसे मैं अदबन गुजारिश करती हूँ कि आप अच्छी तरह टेक्स्ट बुक का मुताला करें। आपको दरसी किताब भी इंशाल्लाह जल्द अज दिए जाएंगे, और होमवर्क करना चाहिए आपको पेज नंबर डालकर, सबक का नाम लिखकर, शायर का नाम, मुसन्निफ का नाम लिखकर क्या है वो होमवर्क, जो जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो होमवर्क करना है। इमला नवेसी यानी एक एक लफ्ज़ को क्या है 10-10 मरतबा लिखना है। और हमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स और प्यारा दिए हैं उसमें क्या है आप तमाम बच्चे क्या है वो होमवर्क कर लेके ऑनलाइन क्लास के ज़रिए आपको पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या है नेक्स्ट सबक शुरू करेंगे। उसमें भी क्या है थोड़ी स्टोरी रहती है, उसे पढ़िए, लुत्फ़ उठाइए। है आप तमाम तलबा से जो टेक्स्ट बुक आने के बाद आपको हाथ में आने के बाद जो जो पढ़िए, लुत्फ़ उठाइए। सबक से पहले पहले जो आपको एक छोटी सी कहानी दी गई है, आप क्या है वो कहानी पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, और वो कहानी पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उसके बाद हमारा जो लेसन शुरू होने वाला है वो लेसन कौन से टॉपिक है, उसका मजमून क्या है। इसीलिए मेरे अजीज़ तलबा, मैं आपसे अदबन गुजारिश करती हूँ कि आप अच्छी अपनी मादरी ज़बान को क्या है तरक्की दें, फलें फूलें। उर्दू को अच्छी तरह क्या है तरक्की देने के लिए आप क्या है अच्छा उसकी बुलंद खानी करना है, खामोश खानी करना है, बार बार आप क्या है लिखना है, तहरीरी सलाहियत पैदा करना है। आप अच्छी बार बार हैंड राइटिंग लिखने से आपकी हैंड राइटिंग बहुत खुशनुमा होगी। मेरे अजीज़ तलबा, आपको 4 लेसनों का जो जो होमवर्क दिया गया है, आप तमाम तलबा क्या है सबक का नाम, शायर का नाम लिखते हुए जो जो होमवर्क पेज नंबर दिया जा रहा है वो पेज नंबर निकाल कर आप होमवर्क लिखना चाहिए, और होमवर्क को क्या है कंप्लीट करना चाहिए। इंशाल्लाह उसके बाद हमारे बेसलाइन टेस्ट भी शुरू होंगे। आप तमाम तलबा से मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप ये तमाम होमवर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।